హలో ఎవ్రీవన్, గత 3-4 నెలల నుంచి చూస్తున్నారు మార్వాడి యూనివర్సిటీ యొక్క ప్రమోషన్స్. అయితే ఈ 3-4 మంత్స్లో అడ్మిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, స్టూడెంట్స్ ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అండ్ హాస్టల్స్ ఎలా ఉన్నాయని పూర్తి కంప్లీట్ అప్డేట్స్, రీసెంట్ అండ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఆఫ్ మార్వాడి యూనివర్సిటీ ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. అండ్ ఆ అప్డేట్స్ చెప్పడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు వీసీ ఆర్బి జడేజా గారు అండ్ అలాగే అసిస్టెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ మార్వాడి యూనివర్సిటీ మహేందర్ నాయుడు గారు. లెట్స్ గో అండ్ హ్యావ్ సమ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఆఫ్ మార్వాడి యూనివర్సిటీ. కమ్. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు వీసీ డాక్టర్ ఆర్బి జడేజా గారి దగ్గర ఉన్నాము. ఆయన అడిగి అసలు మార్వాడి యూనివర్సిటీ గురించి తెలుసుకుందాం. హలో సార్. Hello, good evening, madam. Hello, how are you? Welcome to Marwadi University. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. హౌ ఆర్ యూ? I am fine. How are you? ఐఎమ్ గుడ్, థ్యాంక్ యూ సార్. నేను చాలా యూనివర్సిటీస్కి వెళ్ళాను, విజిట్ చేశాను. కానీ ఏ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళినా అందరూ చెప్పేది ఏంటంటే మార్వాడి యూనివర్సిటీ గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుకున్నారు. వాట్ ఈస్ సో స్పెషల్ ఇన్ మార్వాడి యూనివర్సిటీ? See, let me tell you, when we have started last year campaign in South India, at that time we have decided what we want to do in South India, particularly in Andhra Pradesh, in Telangana, in Karnataka, Kerala and in Tamil Nadu. Successfully, we have implemented internationalization here at Marwadi University, and today you can see that lots of international students are preferring Marwadi University. Yes. At that time only I have said, and again I am repeating, similar kind of model we want to implement in South India also. See, let me tell you the bullet points of Marwadi University, what we are doing here and which is extraordinary compared to other universities. In terms of faculty strength, it's very diverse faculty strength what we have recruited here at Marwadi University. They are well qualified from reputed University of India as well as from abroad. So our teaching strength, faculty strength, powerful, and it's excellent, you can say that. That's why students want to study here and they want to prefer Marwadi University. Second thing, at UG level as well as at PG level and at research level, we have recruited faculty members, those who are doing full-time research activity, and separate research laboratories we have created here at Marwadi University. Our UG students are also working with PG students. Our UG students are publishing papers in conferences as well as in journals also. Wow. Second, we have created sufficient laboratories that is required as per the guidelines of UGC, AICT and as per the norms of the industry. So it will be useful for practical. Yes, that will be useful for the UG students, PG students as well as for PhD candidate also. So that kind of infrastructure we have created here at Marwadi University. So you can see that our laboratories are open up to midnight. Students can access the laboratories as per their requirement. Faculty members are already working. They are staying in hostel as well as faculty accommodations we have provided here in the campus only. So it's a full ecosystem what we have created here at Marwadi University. Third thing we have highlighted here and focused mainly industry internship, right? We are ready to provide the internship, our separate cell, separate staff member, they are working to help our UG students as well as to PG students. So students can do internship up to 1 month, 3 months, 6 months and up to extended 1 year also as per their curriculum. We also support our students to provide the semester exchange program in European Union as well as in Canada and in USA. More than 138 MOU we have as on date today, right? So our international team, they are working full time with our head of department. They are supporting to our students how to apply abroad for exchange program. So that kind of support also we are providing to our UG students as well as PG students also. Many our faculty members, they are doing postdoctoral work in foreign country. They are also supporting indirectly to Marwadi University UG students, because whenever any vacancy will occur, they will directly inform to our head of department, and head of department, they are closely working with the postdoctoral candidate, those who are working in abroad. So this is also indirectly helping hand to our UG students. Third, we have also collaborated in US, where we are promoting
2+1, 3+1 exchange program also, which is a more attracting factor for our engineering students particularly. And that's why I have seen and observed that many students from South India, they are preferring Marwadi University. Yes, yes. Their goal is fixed. They want to go in US, in Seattle, particularly, let me tell you the name of the city also, with Google, Microsoft offices are located in this region. And they have a certain goal and they want to achieve it. And the Marwadi University is helping them to achieve that goal. That's why they are preferring Marwadi University. సో ఇన్ని స్పెషల్ థింగ్స్ అండ్ యునీక్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి చాలామంది మార్వాడి యూనివర్సిటీకి అట్రాక్ట్ అయ్యారు. అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చూసాము ట్రెమెండస్ అడ్మిషన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ వాట్ అబౌట్ అంటే ఈ ఇయర్ ఎలా ఉన్నాయి అడ్మిషన్స్? హౌ ఆర్ ద అడ్మిషన్స్ దిస్ ఇయర్? So let me tell you, last year also we have filled all seats of Faculty of Engineering and Technology here at Marwadi University, right? Similar way, this year also we have received a tremendous response from South India and other state of India also. We have filled all seats and we have closed CSC related branches admission here at Marwadi University. So let me tell you, in every university, it may happen that certain students will cancel their admissions because they will get admissions maybe in IIT or maybe in NIT or as per their choice. So if certain seats will remain vacant, then we are going to start our second round in the first week or 1st of August onwards. So that we are going to announce on our website. ఓకే. సో చూసారు కదా, యూజువల్గా అడ్మిషన్స్ అన్నీ చాలా బాగా జరిగాయి. లాస్ట్ ఇయర్తో పోలిస్తే ఇయర్ ఇంకా ట్రెమెండస్గా ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. బట్ ఆల్మోస్ట్ సీట్స్ అయిపోయాయి. సిఎస్సిలో కావచ్చు, ఏఎంఎల్ కావచ్చు, ఏడిఎస్లో కావచ్చు. ఒకవేళ ఎవరైనా వాళ్ళ చాయిస్కి అనుగుణంగా వేరే యూనివర్సిటీస్ చూస్ చేసుకోవడం జరిగితే అప్పుడు కొన్ని వేకెంట్గా ఉంటే ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ ఆగస్ట్లో మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేస్తాము అంటున్నారు. సో డెఫినెట్లీ అడ్మిషన్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి ఈ యూనివర్సిటీలో. అండ్ ఎడ్యుకేషన్ వైజ్ అన్నీ క్లియర్గా యూఎస్పీ పాయింట్స్ చెప్పారు. అయితే మహేందర్ నాయుడు గారితో కూడా మాట్లాడదాం అడ్మిషన్స్ గురించి. ఎస్పెషలీ చాలా సోషల్ మీడియాలో హాస్టల్స్ ఫెసిలిటీ లేదు అంటున్నారు. దాని గురించి ఒక క్లారిటీ తీసుకుందాము మన మహేందర్ నాయుడు గారి దగ్గర. హలో మహేందర్ గారు, ఎలా ఉన్నారు? అండ్ ఇందాకే జడేజా గారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. చాలా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ రిగార్డింగ్ అడ్మిషన్స్ కావచ్చు, స్టూడెంట్స్ ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఏంటి అని. మీరు చెప్పండి, మీ పర్సెప్షన్లో అసలు ఎలా ఉంది? సౌత్ ఇండియాలో అయితే రెస్పాన్స్ అదిరిపోయింది. మీకు కాలేజ్ పరంగా ఎలా ఉంది అని చెప్పండి. మ్యామ్, మార్వాడి యూనివర్సిటీ కంపేర్ టు అంటే లాస్ట్ ఇయర్ చూస్తే నార్త్ సైడ్ నుంచి అంటే హిందీ స్పీకింగ్ స్టేట్స్ అనుకోవచ్చు, అటువైపు నుంచి సౌత్ వైపు వచ్చిన యూనివర్సిటీస్లో జాయిన్ అవుతున్న పిల్లలు ఆ రకంగా చూసుకున్నప్పుడు చాలా తక్కువ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మాత్రమే వచ్చున్నాయి. బట్ ఈసారి చూస్తే మార్కెట్లో దాదాపుగా ఒక 40 to 50 యూనివర్సిటీస్ దే ట్రైడ్ దేర్ లక్ అనమాట. బట్ మార్వాడి యూనివర్సిటీ ఆ లీగ్లోంచి దాటిపోయి నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది. సో వాళ్ళంతా కింద వాళ్ళు షేర్ చేసుకుంటున్నారు. బట్ మార్వాడి యూనివర్సిటీ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది. అది నేను లాస్ట్ ఇయర్ నుంచే చెప్పాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న ఫెసిలిటీస్ కావచ్చు, ఇక్కడ ఉన్న పిల్లల ఫీడ్బ్యాక్ కావచ్చు, అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ వీళ్ళు తీసుకునే కేర్ కావచ్చు, వీళ్ళకున్న విజన్ కావచ్చు, ఇవన్నీ చూసి లాస్ట్ ఇయర్ చెప్పాను మార్వాడి యూనివర్సిటీ డెఫినెట్లీ డిఫరెంట్ లీగ్లోకి వెళ్ళిపోద్ది. అంటే ఒక ఎస్ఆర్ఎం, ఒక వెల్లూరు, ఒక అమృత, వాటి గురించి ఏ రకంగా మాట్లాడుకుంటారో ఆ రకంగా మార్వాడి యూనివర్సిటీ నార్త్ విషయానికి వస్తే మార్వాడి యూనివర్సిటీ గురించి నెంబర్ 1 ప్లేస్లో అది ఉంది. సో అది మనకి లాస్ట్ ఇయర్ రిఫ్లెక్షన్స్ కనిపించాయి. ఈ సంవత్సరం కూడా పరిస్థితి ఏంటంటే మేము అడ్మిషన్ ఇవ్వలేని పరిస్థితి ఆ రేంజ్కి వెళ్ళిపోయింది అనమాట. ఓవర్ఫ్లో అయిపోతున్నాయి. అయితే ఈ ఓవర్ఫ్లో దగ్గరే అంటే పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అందరూ మార్వాడి యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అవ్వాలని, ఎస్పెషల్లీ తెలుగు రాష్ట్రాల తెలుగు స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, సౌత్ ఇండియాలో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కావచ్చు అనుకుంటున్నారు. బట్ ఇన్ జనరల్గా నాకు ఒక విషయం తెలిసింది. సో ఫ్రాంక్గా మిమ్మల్ని అడగాలనిపిస్తుంది. ఏంటంటే హాస్టల్స్ ఫెసిలిటీస్ అనేవి లేవు, హాస్టల్ ఫెసిలిటీ లేదు అనేది ఒకటి బాగా వినిపిస్తుంది. బట్ ఇంత పెద్ద క్యాంపస్, ఇంత పెద్ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నేను కల్లారా చూశాను, క్యాంపస్ టూర్ చేశాను. బట్ ఈ మాట ఎందుకు వస్తుంది? మ్యామ్, క్యాంపస్లో మనకి 4 హాస్టల్స్ ఉంటాయి, ఏబిసిడి వింగ్స్ అని చెప్పేసి. సో మనకి యాక్చువల్గా ఏబి వచ్చేప్పటికి లేడీస్ కోసం అనమాట, గర్ల్స్ కోసం. బాయ్స్ హాస్టల్స్ వచ్చేప్పటికి సిడి అనమాట.
సో మనకి ఈ అడ్మిషన్ తాకిడి అనేది జనరల్గా మిగతా కాలేజెస్లో అడ్మిషన్ స్టార్ట్ అవ్వని స్టేజ్లోనే ఇక్కడ అడ్మిషన్ స్టార్ట్ అయిపోయాయి. సో అప్పటి నుంచి అడ్మిషన్ తీసుకున్న పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు హాస్టల్స్ ఆప్షన్ తీసేసుకోవడం జరిగింది. సో దానివల్ల ఏమైంది అంటే డౌన్ ద లైన్ మేము మే వరకు వచ్చేపాటికి ఆల్మోస్ట్ హాస్టల్స్ ఇన్ క్యాంపస్ హాస్టల్స్ అన్నీ క్లోజ్ అయిపోయాయి. ఫిల్ అయిపోయి అంటే వచ్చిన పిల్లల కన్నా ఈ హాస్టల్ రిక్వైర్మెంట్ ఇంకెక్కువ ఉందన్నమాట. సో లోపల ఫిల్ అయిపోయాయి కనుక దానికోసం మనం ఏం చేసామంటే మన క్యాంపస్లో దగ్గరలో కాలేజ్ హాస్టల్స్ అంటే మేనేజ్మెంట్ యూనివర్సిటీ చేస్తుంది, అట్లా ఒక 2 హాస్టల్స్ గర్ల్స్కి, 3 హాస్టల్స్ వచ్చేప్పటికి బాయ్స్ కోసం, ఒక హాస్టల్ వచ్చేప్పటికి గర్ల్స్ కోసం బయట తీసుకోవడం ఎడిషనల్గా తీసుకున్నాం అనమాట. సో దీనివల్ల ఏంటి అంటే ఎడిషనల్గా మళ్ళీ ఒక 2,000 మంది పిల్లలకి మేము అకామిడేట్ చేయగలుగుతున్నాం. సో ఇక్కడ నుంచి ఎట్లా ఉంటుందంటే సిస్టమ్, ఫస్ట్ ఇయర్ పిల్లలకి మన క్లాసులు స్టార్ట్ అయ్యేది 1 గంటకి స్టార్ట్ అవుతాయి. సో వీళ్ళని అక్కడ నుంచి 12కి మన కాలేజ్ బస్ వెళ్ళి పిక్ చేసుకుంటుంది. పిక్ చేసుకుని వాళ్ళని ఇక్కడ తీసుకొస్తుంది, లంచ్ ఇక్కడ చేస్తారు. లంచ్ ఇక్కడ చేసిన తర్వాత క్లాసెస్కి వెళ్తారు. క్లాసెస్కి వెళ్ళిన తర్వాత వీళ్ళ క్లాసెస్ 5:36 వరకు కంప్లీట్ అయిపోతాయి. అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు లైబ్రరీ వెళ్ళాలనుకుంటారా, లేకపోతే గేమ్స్ ఆడుకోవాలనుకుంటారా, జిమ్కి వెళ్ళాలనుకుంటారా, ఇవన్నీ కూడా క్యాంపస్లోనే వాళ్ళు ఆ ఫెసిలిటీస్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఎంజాయ్ చేసి వీళ్ళకి ఇక్కడ నుంచి 8 o'clock ఒక కొన్ని బస్సెస్ వెళ్తాయి, 9కి కొన్ని బస్సెస్ వెళ్తాయి, 10కి కొన్ని బస్సెస్ వెళ్తాయి. అంటే పిల్లలు మ్యాక్సిమం దేర్ టైం ఇక్కడే స్పెండ్ చేస్తారు, జస్ట్ నిద్రపోవడానికి మాత్రమే అక్కడికి వెళ్తారు. ఈ జస్ట్ ఏంటంటే కొంతమంది ఈ కొన్ని కాలేజెస్ వాళ్ళు కావాలని అక్కడ హాస్టల్స్ లేవు అని ప్రమోట్ చేస్తారు. యాక్చువల్గా హాస్టల్స్ లేవు కదా, హాస్టల్స్ ఫిల్ అయిపోయి కాలేజ్ వాళ్ళే సపరేట్ గా ఇంకా యూనివర్సిటీ దగ్గరలో ఉన్న అడిషనల్ హాస్పిటల్స్ ఇచ్చారన్నమాట. అలా చేశారు అనమాట. సో డెఫినెట్లీ మనం ఏం చేద్దామంటే మిమ్మల్ని పర్సనల్ గా తీసుకొని వెళ్ళి ఆ హాస్టల్స్ అన్ని నేను చూపిస్తాను. సో చూపిస్తే ఒకసారి మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న పిల్లలకి, పేరెంట్స్కి హాస్టల్స్ అయిపోలేదు, హాస్టల్స్ ఉన్నాయి. కాకపోతే ఏంటి అంటే ఈ ఫస్ట్ ఇయర్ వరకు వాళ్ళు అడ్జస్ట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈ బయట హాస్టల్స్లో. సార్ అయితే ఇప్పుడు ఈ ఇయర్కి అయితే వాళ్ళు బయట హాస్టల్స్లో, అదే మన కాలేజ్ హాస్టల్స్లో ఉంటున్నారు. ఫ్యూచర్లో వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? సేమ్ అలానే మెయింటైన్ చేస్తూ ఒక 4 years అక్కడే ఉండాలా, లేకపోతే ఇంకేమైనా న్యూవర్ ఐడియాస్ వస్తున్నాయి? లేదు మ్యామ్, యాక్చువల్గా కాలేజ్ క్యాంపస్లోనే అనదర్ 5,000 to 6,000 కెపాసిటీ హాస్టల్స్ లోపల బిల్డ్ చేస్తాం అనమాట. అంటే యాక్చువల్గా 2025 సెప్టెంబర్ కల్లా యాక్చువల్గా రెడీ అవ్వాల్సింది. అంటే గవర్నమెంట్లో కొన్ని పర్మిషన్స్, అంటే రాజ్కోట్లో ఒక చిన్న ఫైర్ యాక్సిడెంట్ బయట జరిగి దానివల్ల ఏం చేశారంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ని బాగా టైట్ చేస్తున్నారు. సో పర్మిషన్ ఇవ్వటంకి లేట్ అవ్వటం వల్ల మేము అనుకున్న 2025 టార్గెట్ కాస్త 26కి వెళ్ళింది అనమాట. 2026 నుంచి పిల్లలు ఎవరిని అసలు బయట పెట్టాం. 2, ఇది ప్యూర్గా రెసిడెన్షియల్ ప్రోగ్రామ్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఏ పిల్లవాడైనా రెసిడెన్షియల్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి అంటే బయట నుంచి వచ్చిన పిల్లలు మళ్ళీ వీళ్ళు బయట ఉన్న దగ్గర నుంచి ఈ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ వైపు అలవాటు పడతారు అనే కాన్సెప్ట్తో అదే మా దగ్గర ఉంటే ఆ కేర్ అనేది మేము ఎక్కువ తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా పిల్లలు బయట ఉంటే అలౌ చేస్తున్నాం, బట్ ఫ్యూచర్లో మాత్రం రెసిడెన్షియల్గా దాన్ని కన్వర్ట్ చేయబోతున్నాం. సో మనకి చూస్తే ఇక్కడ 4 towers ఎప్పుడైతే పర్టికులర్లీ హాస్టల్స్ కోసం అయితే వస్తాయో, సో ఆటోమేటిక్గా ఏ పిల్లవాడు కూడా బయట ఉండాల్సిన పని లేదు. ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ జాయిన్ అవుతున్న పిల్లలు కూడా 26 నుంచి లోపలే ఉంటారు. ఓకే, డన్. సో యూనివర్సిటీ బాగుంది, ఫ్యాకల్టీ బాగుంది, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగుంది. సో స్టడీస్ కావాలి అండ్ బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ కావాలంటే ఒక 1 year అడ్జస్ట్ అవుతే చాలా బెటర్. ఇప్పుడు జస్ట్ హాస్టల్ కోసం పోయి ఏదో పనికి మళ్ళీ యూనివర్సిటీలోనో కాలేజీలోనో జాయిన్ అవ్వటం కన్నా 1 సంవత్సరం అడ్జస్ట్ అవ్వగలిగితే, అంటే అదే మీరు ఏ జనవరిలోనో ఫిబ్రవరిలోనో అడ్మిషన్ ముందు తీసుకొని ఉంటే డెఫినెట్లీ లోపలే మేము ఇవ్వగలిగేవాళ్ళం. మీరు లేట్ చేయటం వల్ల, మీ డెసిషన్ లేట్ అవ్వటం వల్ల, దానివల్ల మీరు 1 సంవత్సరం బయట హాస్టల్ అని చెప్పను, కాలేజ్ హాస్టలే క్యాంపస్, ఆఫ్ క్యాంపస్ అంటాం, ఆఫ్ క్యాంపస్ హాస్టల్లో ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏ రకమైన రూల్స్ ఉంటాయో ఆ హాస్టల్స్లో కూడా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉంటాయి, ఫెసిలిటీస్ కావచ్చు, ఎవ్రీథింగ్, రైట్. సో పిల్లలు దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించాల్సిన పని లేదు. 2, వీళ్ళు ఎడిషనల్గా ఏం పే చేయాల్సిన పని లేదు. లోపల హాస్టల్స్ కన్నా బయట హాస్టల్ ఫీ స్ట్రక్చర్ తక్కువ ఉంటుంది. 2, బస్సు తీసుకొచ్చేది కానీ తీసుకువెళ్ళేది కానీ మళ్ళీ దీనికి ఎడిషనల్ ఫీజెస్ వాళ్ళు పే చేయాల్సిన పని లేదు. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏముండవు. సో పిల్లలు ఎవరైతే మీకు
రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారో హాస్టల్స్ లేవు మార్వాడి యూనివర్సిటీలో అనేది రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో డెఫినెట్లీగా మీకంటూ హాస్టల్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఆ హాస్టల్ భయంతో ఎన్రోల్ చేసుకోలేకపోయి ఉంటే ఇప్పటివరకు ఇమీడియట్లీ చేసుకోండి. మీకు హాస్టల్స్ ప్రతి ఒక్కటి మేడం ఇప్పుడు చూపిస్తారు. మీకు ఎక్కడెక్కడ హాస్టల్స్ ఉన్నాయి, ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా నేను చూపిస్తాను ఈ ఎపిసోడ్లో. వెళ్ళి చూద్దాం హాస్టల్స్. సో ఇంకా మొత్తం వీడియో చూడండి, మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది హాస్టల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అని. ఇంకొక 1 year అడ్జస్ట్ అయిపోతే యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఫ్యూచర్ విత్ మార్వాడి యూనివర్సిటీ. సో లెట్స్ గో సార్. మార్వాడి యూనివర్సిటీకి జస్ట్ 5 to 6 kilometers దూరంలోనే ఆఫ్ క్యాంపస్ హాస్టల్స్ ఉన్నాయి. చూసారు కదా, ఇది ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ బాయ్స్ అనమాట. సో చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. అండ్ ఇక్కడ మీరు గ్రౌండ్ చూసినట్లయితే ఎవ్రీథింగ్ స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఇచ్చారు. అండ్ వెరీ స్పేషియస్గా లష్ గ్రీన్గా అనిపిస్తుంది. అండ్ డీన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ వెల్ఫేర్ రాజేష్ పటేల్ గారు ఉన్నారు. ఆయన అడిగి అసలు బాయ్స్ హాస్టల్ ఎలా ఉందో ఏంటో చూసేద్దాం, అలాంగ్ విత్ మహేందర్ నాయుడు గారు. లెట్స్ గో. హలో రాజేష్ గారు. సో హాస్టల్ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది చూడడానికి. అండ్ జస్ట్ 5 to 6 kilometers దూరంలోనే. అసలు హాస్టల్లో ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి డీటెయిల్స్ చెప్తారా? So this is our extended off-campus hostel. We have here 300 plus beds are available, all the 4 sharing with attached toilet bathrooms. Whatever the students getting foods on campus, the same food is available here, the same menu we follow at every campus. Students, if available here, they are getting the foods on this campus. Whenever they are studying on the university campus, they are getting their food at university. The students having a very good the sports facility. There is a separate sports facility, football, basketball. These all facilities are there. There is a badminton, gymnasium is available separate for there. So these all facility what the on-campus students are getting will be available here. Similar way, for the security there is a gate pass system. We have CCTV on site. There is a Wi-Fi available. So students are getting whatever on my campus. The very spacious hostels is available here, and students are very happily living it. సో నిజంగా మహేందర్ గారు ఆన్ క్యాంపస్లో ఎటువంటి ఫెసిలిటీస్ అయితే ఉన్నాయో దానికంటే ఒక 2 ఎక్కువే ఉంటాయి అనుకుంటే ఇక్కడ, రైట్? ఒక రకంగా చూస్తే ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా నైట్ పడుకోవడానికి మాత్రమే ఇక్కడికి వస్తారు. బట్ స్టిల్ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అన్నమాట. నిజంగా లష్ గ్రీన్, అసలు ఎటు చూసి కనుచూపు మేర వరకు గ్రీనరీ ఉంది. అండ్ బ్యూటిఫుల్ వెదర్. మంది పిల్లలు ఇక్కడ ఉండొచ్చు. ఒకసారి రూమ్స్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం రండి. అంటే మనకి యాక్చువల్గా మనకి ఇన్ క్యాంపస్ లో అటాచ్ హాస్టల్స్ అనేవి చాలా తక్కువ అనమాట. సో ఇక్కడ ఉన్న హాస్టల్ దీంట్లో అటాచ్ వాష్రూమ్స్ ఉంటాయి. సో అట్లా ఇంకా ఫెసిలిటీ వైజ్ ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. చల్లని ప్రదేశం. రియల్గా పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు ఇక్కడ. ఓకే, సో రూమ్స్ కూడా చూద్దాం అసలు ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అని. సో స్టూడెంట్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ అరే క్యాంపస్లో లేరు మా పిల్లలు అనుకుంటారు, బట్ ఫుల్ సెక్యూరిటీ ఉందన్నమాట. అండ్ పర్మిషన్స్ కూడా అక్కడ ఎలాంటి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో ఆ పర్మిషన్స్ ఖచ్చితంగా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి. సో చూద్దాం పదండి హాస్టల్స్ ఎలా ఉన్నాయి. మామూలుగా మనం చూస్తే ఇవంతా కూడా 4 షేరింగ్ రూమ్స్ అన్నమాట. అటాచ్ వాష్రూమ్. ఇప్పుడు ఇట్లా ఈ బ్లాక్ ఉంది కదా కింద పైన, ఇటువంటి మొత్తం వరుసగా 4 బ్లాక్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఈ హాస్టల్. ఒక్కొక్క దగ్గర అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 75 చొప్పున అట్లా 300 మంది మనకి ఈ హాస్టల్స్ లో అకామిడేషన్ ఉంది. ఎవరండి మార్వాడి యూనివర్సిటీలో అకామిడేషన్ లేదు? మార్వాడి యూనివర్సిటీలో హాస్టల్స్ లేవని ఉన్నాయి, అవి ఫిల్ అయిపోయాయి. అండ్ వాళ్ళవే క్యాంపస్ లో అంటే ఆఫ్ క్యాంపస్ లో ఈ హాస్టల్స్ ఫెసిలిటీస్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ మీకు స్వయంగా చూపించడం కూడా జరుగుతుంది. చాలా హైజీన్ గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. చాలా లష్ గ్రీన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది. అండ్ 4 షేరింగ్ అండ్ అటాచ్డ్ వాష్రూమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. చూసారు కదా మీరే. సో అసలు అటువంటి భయాలు, అటువంటి సందేహాలు, అపోహలు ఏం పెట్టుకోకండి. మార్వాడి యూనివర్సిటీలో హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ ఇంకా మనం చూడాల్సిన చాలా ఉన్నాయి. వాటికి కూడా వెళ్దాం. ప్రతి ఒక్క హాస్టల్ మీకు డెఫినెట్లీ లైవ్ గా వీడియో చేసి చూపిస్తున్నాం ప్రాక్టికల్ గా. ఇందులో ఏ మాయా మర్మం ఏమీ లేదు. సరే, నెక్స్ట్ హాస్టల్కి వెళ్దాం. ఫైనల్లీ ఇదండి SREZ బాయ్స్ హాస్టల్. చాలా చాలా స్పేషియస్గా, చాలా హైజీనిక్గా అండ్ చాలా లష్ గ్రీన్గా ఉంది. సో ఇప్పుడు కృష్ణ గర్ల్స్ హాస్టల్కి వెళ్తున్నాము. వెళ్దామా మరి? లెట్స్ గో. మహేందర్ గారు, నిజంగా ఎంత పీస్ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్ కదా. అంటే వాళ్ళు మళ్ళీ స్కూల్ డేస్ కూడా వెళ్ళొచ్చు ఇక్కడ పిల్లల్ని చూస్తూ. అండ్ యూజువల్గా ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి మనకు మన మార్వాడి యూనివర్సిటీ? జనరల్ ట్రాఫిక్ లేకపోతే ఒక 1/2 an hour. ఓకే, ట్రాఫిక్ ఉంటే 40 minutes అనుకోవచ్చు అంతే. జస్ట్
అయితే ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో మనం ఎటువైపు చూసినా కూడా ఒక 2 hours పడుతుంది పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళడానికైనా ఆఫీసులకి easy గా, వెళ్ళడానికైనా, easy గా. అంటే ఆ రష్ టైంలో పీక్ అవర్స్లో. అలాంటిది హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే దే కెన్ స్పేర్ ఇట్. అండ్ ఇంత బ్యూటిఫుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ చాలా స్పేషియస్గా ఉంది. గ్రీనరీ వాళ్ళకి యూనో ఆడుకోవచ్చు యూనో అట్ ద సేమ్ టైం అసలు అట్మాస్ఫియర్ చూడండి ఎంత గ్రీనరీగా. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే స్కూల్ కాబట్టి చిన్నపిల్లలు ఉంటారు కాబట్టి సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్డ్గా ఉంటుంది. ఫుల్లీ సెక్యూర్డ్ మ్యామ్. ఫుల్లీ సెక్యూర్డ్ ఉంటుంది. అంటే గర్ల్స్ ఎవరైనా భయపడుతూ ఉంటారు అంటే ఆఫ్ క్యాంపస్లో ఎలాగని, పేరెంట్స్ కూడా అలాంటి ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు లైవ్గా చూపిస్తున్నాం మేము, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. కృష్ణ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో వాళ్ళకు కృష్ణ గర్ల్స్ హాస్టల్ అనేది ఏర్పాటు చేశారు జస్ట్ ఫర్ 1 year. అది కూడా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు అనమాట. సరే ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి చూద్దామా అసలు రూమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి. తెలుగు ప్రేక్షకులకి పేరెంట్స్కి నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మీ పిల్లలు అమ్మాయిలు క్యాంపస్ లోపల ఎంత సేఫ్గా ఉంటారో ఇక్కడ అంతే సేఫ్గా ఉంటారు. సో మనకి ఫుల్లీ 24/7 సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. వాళ్ళని బయటికి పంపించరు, క్యాంపస్లోనే ఉండాలి. సో ఆ రకంగా డెఫినెట్లీ మేము కేర్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో వెళ్ళి చూద్దాం ఒకసారి రండి. సో ఎస్ చూసారు కదా, కృష్ణ గర్ల్స్ హాస్టల్కి అయితే వచ్చేసాము. స్టార్టింగ్లో బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే రూమ్ కూడా చాలా స్పేషియస్గా ఉంది. 4 sharing బెడ్ అనమాట. అండ్ కబర్డ్స్ కూడా ఇచ్చారు. అండ్ ఏంటంటే చాలామందికి అకామిడేషన్ అనగానే ఎలా ఉంటుంది ఆఫ్ క్యాంపస్లో అనుకుంటారు, బట్ ఇది ఇంకా ఫుల్లీ సెక్యూర్డ్ బికాజ్ కృష్ణ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో వాళ్ళు ఒక బిల్డింగ్ తీసుకున్నారనమాట. అంటే కొంచెం క్లోజ్ తెలిసిన వాళ్ళు కాబట్టి మార్వాడి యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి ఈ కృష్ణ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ వాళ్ళు, కాబట్టి చాలా ఈజీగా ఈ బిల్డింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ గర్ల్స్కి వెరీ సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్డ్. మన తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, ఎవరికైతే ఇన్ క్యాంపస్లో దొరకలేదు ఆ అమ్మాయిలు కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడదాం అసలు ఎలా ఉంది ఏంటి అని, సో దట్ మీకున్న డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోతాయి. మాట్లాడదామా రండి. సో ఏదైతే ఇందాక నేను మాట్లాడాను ఆఫ్ క్యాంపస్ కృష్ణ గర్ల్స్ హాస్టల్లో ఆల్రెడీ గర్ల్స్ ఉంటున్నారు, స్టూడెంట్స్ ఉంటున్నారు, వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం. సో कैसा लगा आपको ये हॉस्टल पूरा कृष्णा गर्ल्स हॉस्टल? ये बहुत अच्छा है, बाहर वॉकिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है. इवन द वार्डन मैम इज़ वेरी नाइस विद अस. झूला वगैरह सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है. ओके, लॉन्ड्री वगैरह कभी किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं तो होती है तो तुरंत मैम सॉल्व करते हैं. సో అయితే వీళ్ళు అన్ని అమ్యూనిటీస్ అండ్ ఫెసిలిటీస్ ఇస్తున్నారు మాకు. బయట వాక్ చేసుకోవడానికి చాలా బాగుంది. అండ్ వార్డెన్ కూడా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటున్నారు. అండ్ ఏవైతే మేము ఎన్విరాన్మెంట్ అనుకున్నామో ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది అని చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బేటా. నిజంగా స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు సార్. అంటే మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ ఇచ్చారు అండ్ దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ, కంఫర్టబుల్గా ఉన్నారు. లాస్ట్ మూమెంట్లో ఇది చేయాల్సి వచ్చింది, బట్ స్టిల్ యా అసలు క్యాంపసే చాలా బాగుంది. అండ్ స్కూల్ అనగానే చాలా సెక్యూర్డ్గా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ మాటల్లోనే విన్నాను వాళ్ళు హ్యాపీ అని. అండ్ నెక్స్ట్ ఈశ్వర హైట్స్కి వెళ్తున్నాం కదా, సో చూద్దాం అక్కడ ఏంటి బాయ్స్ హాస్టల్ గర్ల్స్ అది హాస్టల్. అన్నిటికన్నా పెద్ద హాస్టల్. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ 1200 స్టూడెంట్స్ అకామిడేషన్. సో మరి చూడాలి, కంపల్సరీ చూడాలి, సో దట్ పేరెంట్స్కి ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అనమాట, ఏ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. వెళ్దామా? మహేందర్ గారు నిజంగా ఇది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. మీరు అన్నట్టు ఇది చాలా పెద్ద హాస్టల్ అని. ఇది యాక్చువల్గా 2 towers అనమాట. గేటెడ్ కమ్యూనిటీ లాగా 2 towers లో అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 1200 స్టూడెంట్స్కి అకామిడేషన్ ఇక్కడ బాయ్స్ హాస్టల్, ప్యూర్లీ బాయ్స్ హాస్టల్. సో అంటే ఇది టెంపరరీ బేసిస్ మీదే తీసుకుంది. అంటే మనకి ఇందాక మేము చెప్పినట్టుగా లోపల టవర్స్ వస్తున్నాయి, 26 నుంచి బయట ఉండదు అని చెప్పాను కదా. దాంట్లో ఏంటంటే కొత్తగా టెక్నాలజీ వచ్చింది. ఈ టెక్నాలజీ బేస్లో ఒక ఫ్లోర్ని ఒక 10 daysలో కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. 10 daysలో యూజ్ చేసి చాలా త్వరగా కంప్లీట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ సెప్టెంబర్ వరకు ఇన్ క్యాంపస్ హాస్టల్ కంప్లీట్ అవుతాయి. ఇది టెంపరరీగా తీసుకున్నాం అనమాట. టెంపరరీ అయినా కూడా చాలా చాలా బాగుంది యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే మనకు హైదరాబాద్లో గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఫీల్ లాగా ఇది ఎట్లా ఉంటుందంటే సెంటర్, మన సిటీ సెంటర్లో ఉంటుంది. సిటీ సెంటర్లో ఉన్నాను, మొత్తం అంతా సిటీ చాలా ఈజీగా యాక్సెసిబుల్ అండి. అబ్బాయిలు కాబట్టి టక్కున బయటికి వెళ్ళాలన్నా రావాలన్నా, బట్ ఫుల్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ వైజ్ మొత్తం సెక్యూర్డ్ గా ఉంటుంది. ఎవరు లోపలికి వచ్చినా బయటికి వచ్చినా తమ్ ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది, తమ్ అది ఉంటుంది, సీసీ కెమెరాస్ ఉంటాయి, ఎవరు బయటికి వెళ్ళడానికి ఉండదు. లోపల్ క్యాంపస్ లో ఏ కైండ్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఉంటాయో ఇక్కడ కూడా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ కండిషన్స్ తప్పకుండా. మహేందర్ గారు ఇందాక మనం చూసినట్టు ముందు మనం ఎంత ఏ ఫ్లోర్ లో ఉన్న ఐడియా ఉందో మీకు? హైయెస్ట్ 13th ఫ్లోర్ లో. ఓకే, సో మనం చూస్తే సో ఫ్లోర్ అంటే ఎంటర్ అవ్వగానే ఇటు 2 ఫ్లాట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అంటే గేటెడ్ కమ్యూనిటీ టైప్ లో ఇచ్చారు. సో చూద్దాం అసలు 2 2 BHKs, ఒకటి చూద్దాం ఎలా ఉందో రండి.
వావ్. ఓ రకంగా చెప్పాలంటే మన క్యాంపస్లో ఉన్న హాస్టల్ కన్నా కూడా ఇదే బాగుంటుంది. అవునా, నిజంగా అలానే అనిపించింది యాక్చువల్గా. సో ఇక్కడ చూస్తే హాల్లో మనకు 3 షేరింగ్ ఇచ్చారు, కబర్డ్స్ ఉన్నాయి, సింక్, తర్వాత కిచెన్ సెటప్ ఉంది, బయట బాల్కనీ ఉంది, ఓవర్ వ్యూ కూడా చాలా బాగానే ఉంటుంది బయట. అండ్ బెడ్రూమ్ కూడా చూద్దాము. 2 బెడ్రూమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 2 షేరింగ్ అనమాట. ఇక్కడ 2 షేరింగ్ అండ్ ఇక్కడ కూడా 2 షేరింగ్. సో చాలా స్పేషియస్గా ఉంది. సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ సెటప్ అటువైపు కూడా ఉంటుంది అనమాట. సో చూద్దాం. ఆఫ్ క్యాంపస్ హాస్టల్ అనగానే అదేదో యూనో తీసి పారేసినట్టుగా ఉంటుంది అనుకుంటారేమో, కాదు, చాలా రిచ్గా క్యాంపస్లో ఎలా ఉంటుందో అంతకన్నా బాగుంటాయి ఈ హాస్టల్స్. హాస్టల్ అయితే పర్టికులర్గా అంటే అన్ని హాస్టల్స్ ఇప్పుడు ఒక 3 హాస్టల్స్ చూసామా, అన్ని చాలా ప్రీమియంగానే ఉన్నాయి. అంటే ఈజీగా వాళ్ళు ఏంటి ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి ఎంజాయ్ చేసే విధంగా ఉన్నాయి అండ్ పీస్ఫుల్గా ఉంది. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే మ్యామ్, ఈ అడ్మిషన్స్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఫ్లోకిను గత 2 నెలల ఫ్లో విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. సో దానివల్ల ఏమైందంటే లాస్ట్లో ఇంకా టైం లేని పరిస్థితుల్లో మేము ఇవన్నీ అరేంజ్ చేయాల్సి వచ్చింది. అయితే ఇప్పుడు తెలిసి ఉంటుంది పేరెంట్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ మీ పిల్లలు కానీ ఇంకా చిన్నవాళ్ళు కానీ ఉంటే డెఫినెట్లీ కొంచెం ముందే వస్తే ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ లాగా ఆల్మోస్ట్ అప్పటికి రెడీ అయిపోతే హాస్టల్స్. బట్ ఇన్ కేస్ రెడీ అవ్వకపోతే మాత్రం డెఫినెట్లీ కొంచెం ముందు వచ్చి అడ్మిషన్స్ తీసుకోండి. తీసుకోకపోయినా పర్లేదు, ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ డెఫినెట్లీ అకామిడేషన్ ఒకవేళ అక్కడ లేకపోయినా మేము ఈ కైండ్ ఆఫ్ యూనో అరేంజ్మెంట్స్ అయితే డెఫినెట్లీగా మేము డెఫినెట్లీ వాళ్ళ వరకు చేస్తాం. సో డెఫినెట్లీ అసలు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరమే లేదు. ఇప్పటికే మీరు చూసుంటారు, ఈ వీడియో మొత్తం చూసిన తర్వాత ఇక్కడ దాకా వచ్చారు కాబట్టి మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చి ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క హాస్టల్ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ బయట అండ్ అలాగే రూమ్స్ ఎలా ఉన్నాయనేది చూపించడం జరిగింది. సో నిజంగా నెక్స్ట్ ఇయర్ కానీ ఇయర్ కానీ ఇది హార్ట్ ఆఫ్ ద సిటీ ఉంటుంది మ్యామ్. మీరు ఒకసారి చూస్తే ఎస్, ఇక్కడ నుంచి వ్యూ కూడా అసలు ఎక్సలెంట్ ఉంది. ఒకసారి చూద్దాం రండి. ఈ పిల్లలు హార్ట్ ఆఫ్ ద సిటీలో ఉంటారు మ్యామ్. ఈశ్వర హైట్స్ రాజ్కోట్ సిటీలో హార్ట్ ఆఫ్ ద సిటీలో ఉంటుంది. సో ఎవరైతే హాస్టల్ బాయ్స్ కావాలనుకుంటారో ఈశ్వర హైట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్తాను నేను. డెఫినెట్లీ. సో హాస్టల్స్ లేవు, హాస్టల్ ఫెసిలిటీ లేదు అని ఎవరైతే రాంగ్ ప్రాపగాండా చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ స్పెషల్ వీడియో అనమాట. అండ్ యాజ్ వెల్ as పేరెంట్స్ కూడా చూసారా, ఈశ్వర హైట్స్ ఎవరైనా బాయ్స్ హాస్టల్ లేదు అనుకున్న వాళ్ళకి బాయ్స్కి ఇదైతే ఒక మంచి అకామిడేషన్. 1200 స్టూడెంట్స్ అకామిడేట్ అవుతారు. 2 టవర్స్ ఉన్నాయి, హార్ట్ ఆఫ్ ద సిటీ రాజ్కోట్ సార్ చెప్పినట్టు. సో వ్యూ చూసారా ఎంత బాగుందో. అండ్ మేము 13th ఫ్లోర్లో ఉన్నాం అనమాట. సో ఇప్పటికి ఒక ఫుల్ క్లారిటీ అయితే వచ్చింది. సో డెఫినెట్లీ ప్లీజ్ డూ విజిట్ మార్వాడి యూనివర్సిటీ అండ్ అడ్మిషన్స్ త్వరగా తీసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. సో ఫైనల్లీ ఇదండి మార్వాడి యూనివర్సిటీకి 3 to 4 months నుంచి ప్రమోషన్స్ బాగా జరిగాయి. అడ్మిషన్స్ కూడా చూశారు, స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. అండ్ ఎవరికైతే ఆన్ క్యాంపస్లో హాస్టల్స్ లేవో అవుట్ ఆఫ్ ద క్యాంపస్ వాళ్ళు హాస్టల్స్ చాలా ప్రీమియంగా మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ ఇవాళ చూసాము 3 హాస్టల్స్ చూసాము అండ్ బస్ ఫెసిలిటీ కూడా ఇస్తున్నారు. సో మీకు అసలు ప్రాబ్లమే లేదు, హాస్టల్స్ లేవు, ఫెసిలిటీస్ లేవు అని ఎవరైనా రాంగ్ ప్రాపగాండా చేస్తున్నారు మార్వాడి యూనివర్సిటీ గురించి అయితే అది ఖచ్చితంగా రాంగ్. ఈ ఫుల్ వీడియో చూసారు కదా, ఇంకేం చూస్తున్నారు కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నంబర్కి కాల్ చేసి ఇంకొంతమంది జాయిన్ అవ్వండి అండ్ హ్యావ్ ఎ వెరీ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఇన్ మార్వాడి యూనివర్సిటీ. థ్యాంక్ యూ.